الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم حوال الناس. كما كل يوم نرجعوا على موضوع يخصكم يخصنا ويخص الجميع، وخاصة مواضيع اللي نحاولوا نفهموا بهم معهم، وخاطرش هما ظاهرة من ظاهرات المجتمع. اليوم نهضروا على موضوع مهم جدا اللي هو التوحد، لوتيزم. هل تتسألوا تحاولوا تتفاهموا وشنو هاد الظاهرة؟ اليوم معنا كما كل مرة سيدة اللي قبلت تكون حاضرة معنا باش تكون لو تيموان بريفيليجي من على هذا الموضوع. صافية مرحبا بك، شكرا لحضورك. Vous êtes membre fondatrice de l'association des enfants autistes de la wilaya d'Alger. وانتي أم لطفل في عمره اليوم 15 سنة qui est autiste. Donc عندك un double témoignage finalement. اليوم نشكرك جزيلا لحضورك. يعطيك الصحة. وطبعا معنا كما كل يوم كاميليا اللي نهضروا معها على البعد النفساني وطبعا tout ce qui est psychologique. خاطر je suis psychologue, ça tombe bien. مرحبا بك في دار. الله يسلمك فريدة، ميرسي. فوالا دونك صافية شكرا مرة أخرى لحضورك. الطفل تاعك عمر، سي سا اسمه عمر. اسمه عمر. في عمره 15 سنة. Et c'est un enfant autiste, un adolescent autiste aujourd'hui. Oui, on parle beaucoup des enfants autistes. خاطرش كاين l'identification de هذا le trouble finalement. خاطرش ماهوش مرض لكن c'est un trouble. هل تقدري ربما تعرفيه لنا هكا بكلمات بسيطة؟ شوفي، هو التوحد هذايا كما نقولوا اضطرابات سلوكية. سي دي تروبل دو كومبورتمون. الطفل كي تشوفي الأطفال كي يبداو يكبروا اكسيتيرا عندهم ان كومبورتمون حنا نقولوا انتر بارونتيز ان كومبورتمون اوردينير. مي عندك الاطفال الانطوائيه، فالانطوائيين هذوما او المتوحدين خاطش وي اسمها انطواء، يقول لك منطوي على نفسه. تشوفيه ما عندوش لا سبونتانيتي هذيك باش يشارك يدخل في c'est-à-dire en communication avec n'importe qui, ou là il est là dans sa petite bulle, il ne communique pratiquement avec personne. Ça c'est vraiment au tout début, hein. Donc parce qu'après avec le travail et tout. الحاجة المهمة جدا ونظن هذه هي المغزى تاعي تاع الاسوسياسيون تاعكم الجمعية تاعكم، هي ليدونتيفيكاسيون. خاطرش الطفل كي يكون صغير ما على بالناش فينالمون vers 1 an 2 ans on peut pas tout de suite identifier التوحد، لكن بعض الأحيان كاين des signes qui ne trompent pas. شوفي دوك على بالك فيما يخص لو دياغنوستيك، دونك باش الواحد نكونوا لو دياغنوستيك maintenant il peut se faire à partir de 15 mois 18 mois. C'est-à-dire que là on le fait de plus en plus précocement. Donc c'est pas comme à un moment donné كانوا صح 3 سنين 4 سنين باش يقدر البيدوبسيكياتر ولا le psychologue ولا il met un nom sur le problème تاع l'enfant. هي واش يكون من الاول كامل الطفل ما يخزرش فيك، ما عندوش le regard, ce qu'on appelle le regard fuyant. Il ne parle pas. كاين بعض الأطفال ما يحبوش لو كونتاكت، ما يحملش اللي يمسهم من غير الأم ولا يعني la personne qui s'occupe tous les jours d'eux, mais ils n'aiment pas le contact. Donc بعد كي يبداو يكبروا il y a l'absence de langage, il y a l'absence de discernement entre les objets. Il ne pointe pas. Par exemple يحب حاجة il pointe pas. يقعد يبكي ولا يوسح ما نتفاهموش فوالا. الوالدين لا يتقلقوا، يقول لك غير يبكي 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 كيس كي سباس. دونك وكاين اضطرابات واحد اخرين، مثلا عندك لي تروبل دو سومي، دونك هادو كاين بزاف اللي يعانيو منها. الاطفال ما يرقدوش فريمون، سي نون سولمون سا لي زيريت هما، سا يريت توت لا فامي. كاين اللي عندهم سادير كي يبداو يكبروا شويه يبداو ياكلوا، il y a des problèmes de l'alimentation. كاين des fois كاين des aliments اللي ما يقدروش ياكلوهم. des fois حاجات هكذا des petits cubes كيما par exemple خضره هكذا en petit, ça ils arrivent pas
à les manger, ils ne les acceptent pas. Qu'ils ont des troubles de déglutition. En fait, c'est à la limite, des fois, ils s'arrêtent sur des choses. Les hna, peut-être, ils bénoulent des choses, mais ils ont leurs propres raisons. Oui. C'est psychologique. Exactement. Mais le psychologie, justement, qui fait comment un enfant autiste est diagnostiqué parce que c'est un diagnostic psychologique. C'est ça. Avant l'âge de 3 ans, حنايا نهضروا على des signes autistiques يعني إشارات للتوحد. ماشي on peut pas directement taxer un enfant يعني de 15 mois ou de 10 mois نقولوا هذا il a un autiste. Il y a des signes révélateurs. Parmi les signes, je pense que la dame elle a bien résumé la chose. Je vais aller un tout petit peu en détail. Donc, elle a parlé du regard fuyant. On a du mal à capter le regard d'un enfant autiste. C'est une forme d'isolement. انعزال. الطفل المتوحد يكون دايما في عزلة. Donc, كيفاش يقدر يعزل؟ على بالنا باللي الاتصال النظري c'est une forme de communication. يعني une interaction يعني تفاعل. Donc, الطفل il va avoir le regard fuyant. يعني ما نقدروش نكابتي le regard تاعو. C'est une forme d'isolement. La deuxième des choses, en général, les parents, ils se plaignent et ils disent un retard du langage. Donc, en général, qui nous avons en consultation, l'idée ne يهدرش. Donc, pour eux, même, donc des fois, ils font abstraction de certains comportements qui sont bizarres, qui ne sont pas... Ils ne sont pas ordinaires, mais finalement, ils sont extraordinaires, c'est ça. Nos enfants sont extraordinaires. C'est des comportements qui ne sont pas ordinaires. On ne va pas dire bizarre parce que la bizarrerie est autre. Lesquels ils ne sont pas ordinaires, des comportements qui ne sont pas ordinaires. Et justement, c'est pour ça que c'est une catégorie haka mahsoura. Ils sont extraordinaires. Le commun, les habitudes, les choses dans l'ordre des choses. Bon, j'ai pas dit dans l'ordre, mais طبعا كما قلتي l'identification de la chose كما كنا نهضروا مقبله سيدتي les parents doivent l'accepter très jeune. كاينين ربما des parents اللي يشكوا خاطر كاين des signes qui ne trompent pas. Exactement. Et peut-être que certains parents par peur de la fatalité, de la réalité. La fatalité est souvent la réalité. Voilà. Il y a le déni et donc ما يتقبلوش هاد الحالة ou donc ils ne les prennent pas en charge assez tôt. Alors que la prise en charge نتوما كجمعية والتحسيس تاعكم كجمعية من قبل ما تكون وكأم أيضا bien sûr هي أنهم يتقبلوا هاد الحالة الأولى يعني à leur niveau. D'abord. شوفي حنايا في يعني قبل ما نكونوا في الجمعيه كنا حنا كيما انا وليدي كان في لوبيتال دو جور دونك كنت نديه كل يوم وكل شيء دونك تلاقاو مع Madame, à quel âge vous avez affecté ou à quel âge vous avez diagnostiqué? شوفي انا ça s'est fait très très tôt parce qu'il était suivi en neuropédiatrie parce qu'à la sortie de l'hôpital il a eu des problèmes, des complications et tout, donc il était suivi. بصح à partir à 18 mois. C'est pour ça que je vous dis, j'insiste sur le fait que c'est très très tôt on peut se rendre compte. Pour certains, voilà, il y a des signes. Ça veut pas dire, chauffez, mettre un nom directement, parce que c'est ce que j'explique à toutes les mamans et tous les papas qui m'appellent ou là qui veulent venir chez nous dans l'association. Je leur dis, il faut pas vous dire que en une consultation ou deux, le diagnostic il va tomber. Non, il faut patienter parce que le pédopsychiatre, le psychologue, etc. Savez, c'est sur plusieurs rendez-vous, plusieurs séances. Non, c'est pas en une seule séance. Parce qu'il y a des troubles qui ont l'autisme, ils ont le même tableau clinique, mais c'est pas forcément de l'autisme. Voilà. Une angoisse de séparation, par exemple, elle a exactement le même tableau clinique. Les mêmes signes. C'est pour ça qu'on préfère attendre jusqu'à 3 ans pour être... Non, c'est-à-dire que même le qui نبداو بكري معليش à 18 mois ou là à 2 ans quand on emmène l'enfant en consultation معليش il faut patienter parce que كاين اللي يحب في دقيقته, c'est-à-dire la première consultation يحب تمتم يعطيو له le diagnostic alors que pour l'autisme il faut du temps. Safia Ntia qui قالوا لك justement ils ont mis le doigt sur le phénomène où et voilà votre enfant on vous l'a annoncé comme ça de but en blanc ou la du dos non شوفي حنايا parce que comme كنا نتبعوه on avait peur qu'il ait eu des séquelles. Donc avec le neuropédiatre qui a تبعته قلت لك à partir de 18 mois il y avait des choses اللي ما يقدرش ما يديرهمش معاها. Par exemple
Premièrement, toujours les troubles du sommeil. Donc, ça a persisté. C'était pas un trouble une fois par semaine. C'était tous les jours, pendant 10 ans. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment un trouble qui a persisté pendant très longtemps. Et quand le neuropédiatre même qui يدخل عندها, etc. Parce qu'elle l'a vu pendant 1 an et demi où il a chauffé. Hein. Donc, pour voir un petit peu comment il a évolué. À partir d'un moment, je suspecte c'est-à-dire voilà un autisme. Est-ce que كنت في بالك déjà, est-ce que كنت au courant de ce que ça pouvait représenter? Vous savez, j'avais la même idée qui m'a là. Autistes, c'est des petits génies, c'est des enfants. C'est la représentation qu'on fait de ces personnes-là dans les médias ou même. Mais bon, pour vous dire que j'avais une idée, alors non, ce serait vraiment. Et donc, est-ce que qui قاتلك justement, est-ce que c'était un choc pour vous? C'était un obstacle, je sais pas. Non, moi personnellement, je me suis dit هكذا خير من حاجة واحدة أخرى. Parce que, vous savez, oui, j'avais peur qu'il y ait d'autres troubles. Imaginez un petit peu de motricité. Donc, à partir du moment où il évoluait, il a quand même marché, l'âge تاعو, disons, à 14-15 mois. Donc, pour moi, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'on s'attendait à ce qu'il ne marche pas aussitôt. Donc, ça c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un enfant éveillé, etc. Mais, tous les signes de l'autisme. Mais seulement, ce que je tiens à préciser, c'est que le neuropédiatre Adia, elle a suspecté, ça, ce n'est pas elle qui a fait le diagnostic, elle nous a orientés vers des gens qui sont spécialisés, c'est-à-dire une orthophoniste dans un hôpital. Et donc, l'orthophoniste, c'est-à-dire à partir d'un moment, le circuit, la prise en charge. Et ce que je peux conseiller aux parents, c'est que il faut commencer. Parce que bon, j'aurais pu me dire non, c'est pas l'autisme, on va attendre. Non, il faut aller consulter. Malish, il faut voir, etc. Là, au contraire, ça rassure le parent. Mais c'est-à-dire, le déni, non, c'est pas possible que mon fils soit autiste ou qu'il ait tel ou tel trouble. Moi, personnellement, je sais pas, c'est peut-être dû à mon caractère. Moi, j'ai tout de suite emmené mon fils en consultation. On a commencé, et elle est belle que c'était tellement important qu'il soit, c'est-à-dire pris en charge, que ça s'est fait automatiquement. C'est-à-dire, l'orthophoniste qui nous oriente vers un psychiatre, parce que bon, pédopsychiatrie, on n'a pas de spécialistes en pédopsychiatrie, mais c'était des gens qui avaient fait psychiatrie et qui ont fait des stages, etc. Donc, ils se sont spécialisés dans la pédopsychiatrie. Et à partir de là, on a commencé à être suivis par un pédopsychiatre qui avait toute une équipe avec lui aussi. Lui, il faisait ses consultations et tout, mais en même temps, il nous a orientés vers une orthophoniste, une psychologue, parce qu'il ne parlait pas aussi. En plus, comme il avait une sœur jumelle, il ne parlait pas, toujours pas. Et puis, c'est vrai que tu fais d'ailleurs éveillé et tout, mais en consultation, on voyait donc ce qu'on appelle les stéréotypies, les trucs répétitifs qu'il faisait. Alors la répétition est très la répétition, ils s'arrêtent sur des détails qui les rassurent peut-être. Ça peut reproduire. سلوك واحد à plusieurs reprises. Par exemple, يقعد يصفق هكا بيده ولا يقعد يدور ولا voilà toute une journée يقدر يقعد يدير le même comportement. كما قالت صافيا كاين beaucoup de spécialistes qui entrent en jeu à un moment. واليوم في قالوا الناس خيرنا نروحوا نشوفوهم. تونس املاز notre journaliste لقات des spécialistes خاطرش ما نقدروش نروحوا نسقسوا الناس نديروا صبر آراء على l'autisme خاطرش justement c'est méconnu et on a envie de vulgariser المعلومة اليوم وهذا le trouble. Donc قالوا الناس اليوم تونس املاز كما قلت لكم notre collègue راح تشوف des spécialistes اللي يفسروا لكم ou ils vont essayer يفسروا لكم هاد الظاهرة.
Le diagnostic donc, de l'autisme est purement clinique, c'est-à-dire c'est à partir de l'observation de l'enfant qu'on peut poser un diagnostic d'autisme. On peut se faire aider par des échelles pour confirmer et pour préciser quel est le degré de cet autisme. Parce que dans l'autisme, on a différents degrés. On peut aller du léger jusqu'au sévère, avec d'autres variations comme d'autres variations comme l'autisme atypique, qui est aussi fréquent. Il est rare qu'on trouve un tableau d'autisme complet, c'est-à-dire avec tous les signes, tous en même temps, je veux dire. C'est-à-dire on peut avoir certains signes, mais pas d'autres. Mais on parle quand même d'autisme. Il n'est pas obligatoire d'avoir toute la symptomatologie décrite dans les livres, c'est-à-dire l'autisme de Kanner, proprement dit. Mais justement par rapport au diagnostic, c'est-à-dire pour les parents qui ne savent pas encore qu'ils ont des enfants autistes, comment ils font? Comment ils font? En principe, les parents, dès qu'ils décèlent un petit problème dans leur relation avec leur enfant ou dans un comportement spécifique chez l'enfant, à partir de... Il n'y a pas d'âge précis, c'est-à-dire souvent les parents sentent qu'il y a un problème, très souvent, mais ils ne savent pas mettre des mots dessus. Ils disent, je vois que mon fils n'est pas comme les autres, il ne me regarde pas. Il ne réagit pas quand j'essaye de jouer avec lui. Il évite mon regard. Ce sont des signes qui doivent alerter les parents et demander un avis au pédiatre en général. En général, au pédiatre, et puis le pédiatre, lui, en cas de doute, oriente vers les spécialistes. Souvent, enfin, en général, on doit toujours prendre au sérieux et explorer l'angoisse des parents. Parce qu'une mère, elle sent très bien les choses. Elle dit, il y a un souci, je ne vois pas ce que c'est, mais je sens que mon fils n'est pas comme les autres, n'est pas comme l'aîné. Par exemple, quand c'est pas... Donc les parents aussi ont besoin d'être suivis aussi, en même temps que leurs enfants. Bien sûr, il y a une guidance. Il y a une guidance parentale qui est très importante. Je vais revenir sur les signes d'alerte. Quels sont les signes qui devraient nous inquiéter et on va revenir sur les signes d'alerte qu'on doit prendre en considération. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inquiétude des parents. L'inquiétude des parents doit être prise en considération. On ne doit pas répondre à une mère qui dit « Oui, mon fils il a 2 ans et demi, mais il a du mal à parler. Il ne dit rien, je m'inquiète. » On ne doit pas lui dire « Non, non, attendez, patientez, ça va venir. » Non, on doit explorer. Donc l'inquiétude des parents est un des premiers signes d'alerte à prendre en considération. Deuxièmement, la survenue d'une régression ou d'une perte des habilités acquises déjà par l'enfant, quel que soit l'âge. Un enfant qui parlait à 18 mois, qui parlait, et puis paf, il régresse. Il perd ses acquisitions. Et l'avenir d'un enfant autiste? L'avenir, on ne peut pas... Généralement, on les suit jusqu'à quel âge? Très longtemps, ça dépend. Très très longtemps. Ils ont une insertion sociale ou pas? Il y en a qui peuvent avoir une insertion s'il y a une prise en charge précoce, oui. Une prise en charge précoce et adéquate, bien sûr. L'enfant a toutes les chances de progresser quand il y a une prise en charge, ça c'est certain. Et par rapport à cette prise en charge, vous êtes dans le domaine privé, et justement par rapport au centre adéquat par rapport à cette maladie, en fait, la prise en charge de l'autisme est une prise en charge institutionnelle, c'est l'hôpital. C'est-à-dire les gens qui vont dans le privé, c'est les gens qui n'ont pas trouvé de place dans le public, en général. Parce que dans les institutions, il y a une équipe pluridisciplinaire et c'est la prise en charge de l'autisme. C'est pluridisciplinaire. La prise en charge de l'autisme est pluridisciplinaire. Je ne peux pas travailler seule, par exemple. Il y a l'orthophonie, il y a la psychomotricité, il y a la psychologue clinicienne, il y a l'ergothérapeute. C'est toute une équipe qui s'occupe de la prise en charge de l'autiste. Mon travail consiste, à vrai dire, c'est un enchaînement de toutes les disciplines qu'on avait dit. Moi, ma phase, c'est de préparer tout le trajet d'un enfant ou adulte autiste avec tous ses besoins, de les faire pour aider l'éducateur, l'orthophoniste et la famille, le suivi parental comme on dit, mais ça ne s'arrête pas qu'aux parents, ça va aux grands-parents, aux frères, aux éducateurs à l'école,
tous les contacts où l'enfant ou adulte autiste est au quotidien, de leur donner un suivi pour que le quotidien de l'autiste, encore une fois, s'améliore et qu'il y a une certaine routine qui rentre dedans, qui est un apaisement. Voilà, et donc les exercices que vous faites faire à l'enfant autiste, c'est plutôt des exercices vocaux, des gestuels, de comportement? C'est de la psychomotricité et ça va des jeux, c'est des couleurs, Exactement, c'est des jeux, c'est des couleurs, c'est un peu de sport, c'est un peu de théâtre, c'est de leur faire inculquer, entre parenthèses, des éléments de tous les jours par des jeux, comment se limiter, comment aborder certains sujets, comment vivre avec son stress, parce qu'un enfant autiste peut être aussi super stressé, et c'est à travers des jeux de rôle pour le faire déplacer dans l'autre, et tout ça, c'est pour pouvoir leur améliorer leur quotidien et l'appréhension. Y a-t-il des risques, vous, en tant que spécialiste? Est-ce que vous avez peur parfois face à certaines situations, certains cas de figure? Peur, peut-être ce n'est pas le mot, parce que on est du métier, mais certainement, on prend ses précautions, on essaie aussi à chaque fois, surtout quand on fait des éléments de théâtre ou des éléments d'entraînement où on prend en sujet par exemple l'agressivité de l'autiste ou de son comportement. Bien sûr qu'il y a certains cas où ça déborde par-ci ou par-là, mais on est super entraîné dans ce domaine et on sait bien comment voir les signaux d'abord. Parfois on n'y arrive pas, et quand c'est le cas aussi, comment réagir et agir, tout en pensant à sa propre sécurité et la sécurité du patient, aussi en deuxième degré ou en premier degré même. D'accord. Vous venez de l'étranger, et notamment des Pays-Bas. Vous êtes venu à Alger pour faire une journée de formation par rapport aux parents d'enfants autistes. Parents et orthophonistes. D'accord. Et elle a consisté en quoi, la journée que vous avez organisée? C'est à vrai dire une mini-formation, ça parle du PECS. Le PECS, c'est Picture Exchange Communication System, merci. Et c'est juste une façon d'appréhender la communication pour stimuler aussi la communication à travers des pictogrammes, des photos ou quelque chose comme ça, pour que, en premier lieu, l'enfant autiste puisse avoir une certaine autonomie dans sa communication, qui puisse aussi communiquer ses besoins, ses sentiments, et aussi pour les parents qui puissent les comprendre, et aussi d'aider l'enfant à changer son quotidien. Et justement, vous qui vivez entre les deux rives, quelle est la différence entre justement de la prise en charge qui existe aux Pays-Bas et que celle qui existe ici en Algérie? Je ne peux pas me permettre d'aborder ce sujet car au niveau d'information, je suis justement sur le niveau informatif de ce qui se passe en Algérie. Et donc, je ne peux pas porter jugement. Ce que je vois, c'est qu'il y a un super bon enthousiasme qui m'a entouré. Les gens, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, les accompagnateurs sont super... Tout le monde répond présent. Absolument. Il y a un super bon enthousiasme. Les gens veulent apprendre, les gens veulent changer, et ça, j'en suis super fier. D'accord. Et peut-être pendant votre carrière, vous avez eu de belles expériences, souvent. D'autres moins bonnes, peut-être des anecdotes à raconter, peut-être. Des anecdotes à raconter, oui, il y en a plein. Une qui est arrivée il n'y a pas longtemps, en parlant de PECS justement, au travail, j'ai un enfant dont la maman lui ramène chaque semaine un tas de vêtements et ils sont pliés jour à jour. Et une fois, il voit un pictogramme d'un colocataire où c'était écrit « choisir ses vêtements ». Lui, il ne le fait jamais, et donc il le regarde, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il me demande c'est quoi, je réponds c'est « choisir ses vêtements ». Il me regarde, il fait « ce pictogramme, je dois le donner à ma maman ». Je trouvais ça super génial d'un enfant comme ça. On apprend beaucoup de choses des enfants en général. Absolument. Et peut-être plus particulièrement qui
sont atteints d'autisme. Imagine les spécialistes qui nous يهضروا, c'est peut-être qu'il y a plus d'acceptation دركا من طرف الوالدين déjà من الدرجة الأولى. بعد المجتمع مازال ما وصلناش لهذا التفاهم اللي لازم ورانا نحوسوا عليه. لكن هل ما نتسائل انا ما على باليش تسالتي على هذا الموضوع بكري كي ما كانوش يعرفوا شنو هو لوتيزم الناس كيفاش كانوا يتعاملوا ديجا دركا كي على بالنا بلي لوتيزم est un trouble donc du comportement déjà on a du mal à intégrer les enfants في المجتمع donc j'imagine qu'il doit y avoir des cas depuis la nuit des temps hein, donc c'est pas vous savez je sais pas de par ma propre expérience, quand je vois un petit peu les enfants, comment ils se comportent à l'école, par exemple. Et il y a des professionnels dans l'éducation nationale qui parlent d'enfants qui sont ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui ne suivent plus le circuit scolaire comme il faut, ce qu'on appelle la déperdition scolaire, etc. Il y a des enfants qui n'arrivent plus à suivre, d'autres... Et je suppose que parmi eux, il devait y avoir pas mal d'enfants autistes. On a la bonne âge. Et qui n'étaient pas, premièrement, identifiés, qui n'étaient pas diagnostiqués. Et donc, automatiquement, étaient incompris. Donc, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que, bon, ils sont passés d'une classe à une autre, et puis, il est arrivé un jour, ils ont décidé, c'est-à-dire, ils ont été obligés de quitter l'école. Quand on n'est pas au courant de la chose. الطفل تاعك عمر donc اليوم في عمره 15 سنة من نهار اللي حطيته donc vous avez mis le doigt sur l'autisme حتى اليوم quelle a été votre vie à vous de femme? Eh ben, excusez-moi, mais vous voulez parler de notre vie de famille parce que c'est tout le monde, c'est-à-dire que tout s'est adapté. Tout s'est adapté à Omar. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à lui. Si on doit sortir, il faudrait savoir bon, s'il sort, comment il va se comporter, etc. Donc il faut se préparer. À la maison, c'est un petit peu aussi, c'est autour de lui, hein, parce que bon, il a 2 sœurs, donc automatiquement, elle l'aide beaucoup. Donc pour qu'il soit intégré au sein de la famille d'abord, il fallait faire intervenir ses 2 sœurs et les sensibiliser. Et ces 2 sœurs, justement, qui fait trouble. Les jumelles, oui, elle dit qu'elle s'occupait très très bien de lui. C'était un petit peu son porte-parole. Quand quelqu'un lui posait une question ou là, elle parlait à sa place. Mais c'est bon, il y a quelqu'un, il a gardé en tête l'image de la route. Non, il parle pas. C'était bon qu'elle parlait à sa place. Mais le plus gros souci, c'était surtout, bon, alhamdoulilah, il a été en hôpital de jour, donc il y avait toute une équipe qui s'est occupée de lui. Mais le souci qui se pose, comme vous aviez dit tout à l'heure, il faut arriver à l'âge adulte. Non, on n'a même pas atteint à l'âge adulte, qu'à partir de l'âge de 6 ans, il fallait lui trouver autre chose, passer à autre chose. Voilà, donc la scolarisation, c'est là où on a un petit peu galéré. Et ben, je me suis entêtée parce qu'on m'a prise pour une folle quand je leur disais que je voulais que mon fils soit scolarisé. Rololi, non, là tu te fais des idées. Et là, je leur ai dit non, il faudrait que... Je sais qu'il pourra suivre une scolarisation, mais c'est vrai qu'il faut adapter un petit peu l'environnement c'est-à-dire à ces troubles. Donc moi personnellement, j'ai un petit peu préparé le terrain. Bon, je suis passée un petit peu par un centre médico-pédagogique. Je suis passée ensuite. Bon, il était dans un centre pour inadaptés, hein, parce que au niveau des autres centres, il n'y avait rien qui soit destiné à ces enfants-là. Donc, d'une part, il avait des capacités intellectuelles importantes, mais d'autre part, il avait ses troubles du comportement et il ne parlait pas. Donc, on revient toujours au problème de la parole. Et il n'arrivait pas à communiquer avec les autres. Et puis, à partir du moment où il ne parlait pas, donc automatiquement, il n'était pas question qu'il soit inscrit à l'école. Donc, سجلتيه في Oui, المدرسة؟ directement en 4e année primaire, parce qu'on est passé aussi par les classes d'intégration scolaire, qui étaient destinées aux enfants inadaptés, plutôt en difficulté scolaire. Hein. C'était des classes, au départ,
créé par la DAS, mais qui devait prendre en charge, oui, mais qui devait prendre en charge justement les enfants qui avaient des difficultés, etc. Suivant une scolarisation. Donc, vous avez trouvé le moyen de moyenner, d'être une gymnastique incroyable. Ben oui, il fallait que... C'est William, à 15 ans, il doit être au lycée. Non, il est toujours au collège. Au collège. Et il est en 2e année moyenne. Et comment donc, ça se passe? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens avaient besoin d'être sensibilisés. Il fallait leur expliquer, il fallait parler avec les adultes et les enfants. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, quand ils n'acceptent pas un enfant différent, c'est par rapport au comportement des adultes et à leur discours. Parce que quand ils entendent quelque chose, qu'ils se mettent au haja, par contre, j'ai eu la chance que mon fils soit tombé sur une enseignante qui avait de l'expérience, qui a su le mettre en valeur dans la classe. C'est-à-dire que quand il faisait quelque chose de bien ou là, elle leur montrait, elle leur expliquait, elle le valorisait. On voit là, malgré que il a des difficultés, mais il a eu de meilleures notes que vous, il a appris ça. Et il fait ses devoirs, il passe ses examens. Oui. Ou l'anti a adhéré les devoirs. Ah non, ça jamais, non. Les devoirs, c'est vrai qu'au début, c'était très, très dur de le faire travailler. Il fallait un échange, il fallait négocier. C'est-à-dire là, je parle quand il était encore tout petit, 7, 8, 9 ans, c'était impossible de le faire travailler directement avec Daya. Donc il fallait faire un deal. Tu fais ça et puis bon, tu auras cela. Comme il y avait c'est-à-dire moi, ce que je conseille aux parents, c'est de cibler les choses les centres d'intérêt. Voilà, les centres d'intérêt et faire un échange. Tu fais ça, je te donne l'argent et ça a marché un petit peu. Il a commencé à prendre conscience qu'il devait faire ses devoirs. Je lui dis, tu fais tes devoirs. Comme je l'ai dit, Safia, au début, on parle beaucoup d'enfants autistes, mais maintenant, je pense les adultes autistes. Et arrivé à un certain âge, peut-être que la prise en charge devient de plus en plus difficile. Là où on a les parents, donc Ntia ou Blachik, vous le prenez en charge, comme vous avez dit, Darbo, vous l'imposez dans un environnement normal, entre guillemets, ordinaire, on va dire. À partir du moment où le problème essentiel les enfants autistes, c'est l'interaction sociale, يعني التفاعل الاجتماعي باش نقدروا نخرجوا حنا من العزله تاعو من طابع الانطوائي تاعو. Donc il faut ندخلوه dans un groupe, il faut ندخلوه parmi les enfants باش يلعب مع دراري باش يتعرف باش يقدر يكون عنده علاقه اجتماعيه. C'est ça vraiment la problématique تاعهم. Donc لو كان نخلوه في عزله Justement, العزلة peut-être تكون plus grande. Donc pour finir avec le fikra, il y a les adultes autistes, qu'est-ce qu'ils deviennent à un moment? Moi personnellement, le peu d'adultes, de parents d'adultes autistes avec qui j'ai eu des contacts, pour la plupart, ils sont à la maison. C'est des enfants c'est des personnes qui sont surmédicalisées parce que على بال كيبداو يكبروا ويبداو يزيدوا معاهم les troubles ديالهم quand ils sont pas bien pris en charge, surtout l'autonomie. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore autonomes, ils ne sont pas propres, hein, pour être bien précis, et donc ils se retrouvent à la maison. Et c'est vraiment une charge très lourde par rapport aux parents, parce que même quand vous les sortez, vous savez, même un cas léger, il suffit qu'il y ait un écart de comportement par rapport à la norme. Les gens, ils sont tout de suite agressifs. Donc, en fait, finalement, le comportement l'autiste même, peut-être excessif des fois, mais c'est le mujtama. Peut-être ils sont agressifs, ils sont méchants. Parce que ce que j'ai remarqué, par exemple, quand j'ai mis mon fils à l'école, j'avais peur des enfants. Je me suis dit, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'accepter, etc. Mais j'ai remarqué qu'au contraire, Roma, ils l'ont tout de suite adopté. Les enfants l'ont adopté très rapidement. À l'école, c'est-à-dire même les adultes. Moi, j'ai toujours mis un nom sur les troubles de mon fils. C'est-à-dire parce que Kenin Bzef et Kololi, on préfère ne pas dire que notre enfant est autiste. Ils l'inscrivent à l'école.
même bête باش يبداو بالعقل علاش parce que ils ont peur que dès que le responsable de l'établissement يسمع هذاك le mot ah non il faut le mettre dans un centre spécialisé il n'y en a pas il y a pas de centre spécialisé pour les autistes même l'hôpital de jour il prend en charge mais il n'y a pas que les autistes qui ont d'autres troubles donc c'est ça le souci une fois il y a les CMP les centres médico-pédagogiques qui sont destinés jusqu'à l'âge de 18 ans après 18 ans quand les parents ils galèrent aussi c'est bon et puis il y a d'autres mis à part on a la prise en charge dans les centres mais il y a des activités aussi que peuvent faire les enfants et ces adultes là donc on essaie de négocier avec tous les partenaires ils ont le droit de faire du sport bien sûr il y a l'équithérapie qui donne de très bons résultats l'équitation c'est très coûteux le problème par exemple même quand il n'y a pas de place dans un hôpital c'est-à-dire un établissement étatique les parents font appel à des privés même dans le privé c'est tellement coûteux et puis il n'y a pas qu'un seul il y a beaucoup de paramètres il y a beaucoup de paramètres donc c'est vraiment ça coûte les yeux de la tête c'est pour ça que on a demandé au ministère de la Solidarité d'aider ces familles-là de prendre en charge une partie des frais par exemple en l'orthophonie parce que vous avez des séances d'orthophonie qui varient entre 800 et 1200 dinars les 3 quarts d'heure la séance donc imaginez un enfant qui a besoin de plusieurs séances alors il a besoin de passer chez l'orthophoniste chez le psychologue il doit voir son psychiatre il y a le psychomotricien bon c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses mais c'est vrai qu'il y a un gros effort qui est fait par le ministère de la Solidarité ils sont en train de former des psychomotriciens donc qui sont c'est-à-dire bon ils vont aider ceux qui sont déjà sur le terrain il y a de la musique aussi il y a des enfants qui sont doués pour la musique et c'est pas facile de trouver quelqu'un qui les accepte c'est l'intégration oui moi j'ai fait l'expérience avec mon fils il est avec un groupe dans un centre culturel et j'avais au début c'est vrai que كانوا خايفين l'enseignant mais là je suis tombée sur quelqu'un quand même qui a su l'intégrer bien sûr الحق ويقال لازم الواحد يتفاهموا طبعا وكاين لا بريز ان شارج كما قلنا et la prise en charge très tôt هذه مهمة جدا وخاصة التقبل من طرف الأولياء لو كان الأولياء ما يتقبلوش الطفل تاعهم il n'y a plus rien à faire je pense المجتمع voilà ما يروحش بعيد donc رانا شفنا مثال héroïque finalement هنايا في البلاطو du côté maman نشوفوا du côté papa رحنا تونس راحت شافت l'histoire du petit Ayman et de son papa Ayman est aussi autiste نكتشفوا حكاية اليوم في ضواحي العاصمة يسكن أيمن طفل ل10 سنوات في أول رؤية أيمن يبان كباقي الأطفال لكن أيمن يعاني بلوتيزم التوحد أو الاجترارية الأب ديالو السيد بوزرعة يحكي لنا التجربة والمعاناة ديالو مقابل هذا المرض Le diagnostic a été fait à l'âge de 3 ans mais il y avait déjà des signes bien plus tôt vers 2 ans à peu près 2 ans et demi on commençait à s'inquiéter de certains signes qu'il avait. En particulier, il avait un retard dans le langage. Il n'a pas parlé rapidement, il disait quelques mots, mais il n'a pas progressé. Et en plus... il a dit papa et maman... Oui, il a dit papa, maman, normal. Mais en fait, il n'a pas progressé. Donc on nous a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, le langage va venir avec le temps. Mais il n'y avait pas que le langage, il y avait aussi des difficultés à la communication, surtout. Quand on l'appelait par exemple par son prénom, il ne se retournait pas. On avait l'impression qu'il n'entendait pas bien ou qu'il ne reconnaissait pas son prénom.
Et quand on lui donnait des consignes simples, à l'âge de ses enfants, à 2 ans et demi, on demandait de ramener quelque chose ou d'emmener quelque chose, il ne le faisait pas. Donc, quand on a appris le diagnostic, ça a été un choc terrible. Surtout la manière dont on nous l'a annoncé. On est parti voir le médecin. Et bien sûr, au fond de nous, on savait qu'il y avait un problème, mais on pensait que c'était quelque chose de pas très méchant, que c'était quelque chose de passager. Et je me rappelle, le médecin m'a délivré directement un billet d'hospitalisation en me disant votre enfant est autiste et faites le deuil de votre enfant. Et je peux vous dire que j'ai senti la terre s'effondrer. Et ça a duré des semaines. On a passé avec sa maman des nuits blanches. On ne savait pas ce qui se passait. On était carrément lessivés. Donc il y a eu une période où je pense que tous les parents passent par cette période où on était très déprimés, on ne savait pas ce qui se passait. Et pourquoi nous? Pourquoi ma femme n'a aucun lien de parenté avec moi, et puis on se demande, on commence à se poser des questions, à se dire est-ce qu'on a failli quelque part, donc il y a un travail qui se fait, et au fond, nous parents, on n'a rien à se reprocher. Malheureusement, les professionnels, souvent, ils veulent vous incriminer dans le mal de votre enfant, dans l'autisme de votre enfant, et surtout la maman. Déjà que la pauvre, ça a été un drame, et en plus, on essaie ça a été le cas pendant longtemps, on essaie de dire que c'est... Voilà, culpabiliser la maman. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été à la hauteur. C'est ça, donc c'est en plus du drame, et on culpabilise encore les parents, et ça c'est terrible. Et quand vous vous occupez de Ayman, est-ce que c'est au détriment de vos autres 2 enfants, est-ce qu'il vous prend beaucoup plus de temps? Oui, bien sûr. Avec votre femme, par exemple, est-ce que vous vous organisez On essaie, c'est pas facile, et c'est souvent source de conflits. Par exemple, il y a les devoirs pour les 2 autres. Est-ce que vous vous occupez de Ayman? Qui s'occupe de Ayman? Ou je connais les 2 autres aussi? Parce qu'ils ont besoin aussi. Oui, bien sûr, c'est pas facile. C'est pas facile. On essaie de faire plus pour Ayman, mais c'est pas facile. On l'a fait pendant un certain temps, au début, quand le diagnostic était nouveau, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais au-delà, oui, mais au-delà, on est fatigué. Assieds-toi. Là, il avait aussi ce qu'on appelle une hyperactivité, c'est-à-dire qu'il bouge tout le temps, comme vous voyez, il ne peut pas rester sur place, et ça nous pose problème. Quand il a ce genre de comportement dans un lieu public, quelle est votre réaction à vous? Au début, les gens ne comprenaient pas. Comme un enfant autiste n'a pas de signes extérieurs distinctifs, comme par exemple un trisomie. العديد من الشهادات الشبيهة لشهادة أيمن، وحتى ربما أكثر حاجة راهم في الانتظار. لهذا علينا أن نفكر فيهم ونساعدوهم، إذ أن أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد. هذه كانت حكاية اليوم. فوالا كيما كنا نسمعوا كاين دي زيكول مذاهب كل واحد لي سبيسياليست اخصائيين qui culpabilisent quand même les parents, c'est surréaliste. Moi personnellement non, mais c'est beaucoup plus, enfin d'autres parents qui nous ont raconté, c'est-à-dire que des professionnels, des psychiatres, surtout des psychiatres, pour la plupart, ils étaient partis en France, donc pour confirmer le diagnostic. Et là, on a annoncé à la maman qu'elle était responsable de l'autisme de son enfant. Et donc, la maman et pas le papa? Non, pas le papa. Ils ont toujours bien précisé que c'était la maman. Donc, mais par contre, sur quelle base? c'est à la belle que ils ont. Moi, je pense que les Français, ils ont pas tellement évolué sur ce plan-là. Par contre, les pays anglo-saxons et les pays scandinaves, non, ils sont très en avance. Eux, ils essayent d'améliorer le travail avec les enfants, de solutionner. Absolument, et pas d'accabler. Absolument pas.
Parce que là, si la maman elle culpabilise, c'est sûr que لا déjà je pense que الأولياء كي يكون عندهم طفل مريض ماشي أوتيست ولا لا قدر الله أي trouble ولا أي مرض ils se sentent déjà coupables. Comme le sentiment d'avoir failli à leur devoir de mettre au monde un enfant bien en bonne santé psychique, mentale et physique. قال لك وين جاي شوي كما قال دوكا في الفي تي ار قال لك وين جاي فاي واش درت ربي وعلا جاي ميريتي سا qu'est-ce que j'ai fait de mal. Tout de suite ils se culpabilisent, ils essaient de بالك de trouver هكا des réponses يعني يلقاو يسيو يلقاو أجوبة يسيو يتفهموا هذا الاوتيزم هذا منين جا ماشي حاجة عضوية حاجة سي كوا حاجة عضوية منين جات ماشي عضوية نفسية منين جات ils essaient de trouver en fait des réponses. C'est vrai que quand on est face quand même à des drames, un cas où il y a des difficultés, كما قلتي صافية حياتك كاع حياتكم كاملة, c'est adapté finalement à l'enfant. C'est indispensable. C'est-à-dire que pas uniquement moi, parce que comme je suis dans l'association, donc je suis en contact avec beaucoup de parents, et là j'essaye de leur remonter le moral que ce n'est pas une fatalité. Que si le bon Dieu nous a donné cet enfant-là, c'est pour nous prouver, c'est-à-dire pour que nous, on se prouve à nous-mêmes et à la société qu'on est capable d'obtenir le meilleur de cet enfant-là et non pas de nous accabler. C'est-à-dire, bon, on a dû faire des choses, non, c'est-à-dire que là, et puis, ce que je leur dis aux parents, maintenant, bon, l'enfant, il est là. Il faut l'assumer et commencer à travailler. Et il faut obtenir le meilleur de cet enfant-là. Et c'est ça la fierté. C'est ce que je leur dis. C'est une fierté. Lina, quand on voit les... Moi, personnellement, même quand je vois les autres enfants, et j'en parle à d'autres parents, quand on voit là, il y a tel, un tel, un tel... Ils ont réussi, ils ont acquis la parole, maintenant ils communiquent, ils arrivent même, pour certains, ils sont scolarisés, les autres, ils sont autonomes, ils sont propres, etc. Et c'est ça qui nous motive pour aller de l'avant, et non pas essayer de tourner en rond, là où je dois, etc. Et ce qui est dur au départ, c'est que, comme قال tout à l'heure le VTR, vous faites le deuil de votre enfant. C'est vrai que هذه حاجة واعرة بزاف, يعني c'est طبعا الطموحات ولي بروجي ولي زوبجيكتيف s'adaptent مع notre enfant. بلا شك انت تاني عندك دوكا ان افنيغ تو تراسي لوليدك ان شاء الله يكبر في عزكم نتوما ويقعد pour ses sœurs ou ses sœurs ليه l'un n'empêche pas l'autre يعني طموحات Oui, enfin, on essaye, donc on essaye beaucoup plus de parler avec lui. هو وش هو حب. خاطرش على بالك يوصل الوقت وين يقدروا يبدا يفهم واش صاير قدامه et tout ça, كيما par exemple donc كي راهو يقرا etc. Donc on essaye de le faire parler, de comprendre un petit peu. Est-ce que il arrive à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et alors comment que jusqu'à présent مازال شويه, c'est-à-dire mais bon انا شوفي كي كان صغير je prenais des initiatives à sa place et j'essayais de l'aider. بصح درك كي راهو كبير هكذايا j'essaie de le faire participer. خاطرش تقدريش تقولي له فوالا لازم لك توصل حتى à chaque fois نمشيو بالعقل. C'est-à-dire qu'à un moment donné, درجة كما قلتي, خاطرش على حساب les capacités ديالو. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, il avait des capacités. Alors je me suis dit qu'il fallait qu'il les sorte, qu'il s'exprime, etc. Maintenant, est-ce qu'il peut aller plus loin et de l'avant? Là, c'est en fonction de ce que lui, il peut faire comme effort. Ça, c'est important. Là, en ce qui me concerne. C'est un défi de tous les jours. Voilà, mais pour ce qui est d'autres, bon, d'une manière générale, peut-être parce que allez, je parle des autres, c'est parce que je suis en contact avec beaucoup de parents. C'est pour ça que je me permets des fois de parler et surtout de donner une petite lueur d'espoir à ces parents-là. Surtout les Aïtouri, ils ont des tout petits enfants. Bon, il a 3 ans, 4 ans, vient de فقنا قالوا لنا بلي عنده لوتيزم عنده هكذا. est-ce que واش قالوا لي بلي كان يسمعوا منا يقول لك نو ما يديروا والو, ما يقدروش يقراو, ما يقدروش يطوروا, ما يقدروش يتعلموا حوايج etc. انا je leur dis non, il y a des exemples
c'est des enfants qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes. Parce que on peut avoir tous les projets qu'on veut. Si l'enfant ne suit pas, on ne peut pas aller très loin. Seulement, la bonne prise en charge, un projet pour chaque enfant. Parce que chaque enfant est différent. C'est ça la difficulté de l'autisme. C'est que chaque autiste est à part. Chacun doit avoir son propre cheminement, son propre projet. Et c'est pour ça que, avec les parents, c'est pas parce qu'un autre enfant que automatiquement il va pas le faire. Ça, essayez de voir ce que possède votre enfant comme possibilité, comme capacité pour qu'il puisse et essayer de l'accompagner. لازم الواحد طبعا هذه هي ترجع لا بريز ان شارج لازم نعرفوا القدرات تاع الابن تاعنا كيما ولا سي سوفون دي غارسون Oui, le pourcentage est plus important. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, ça dépend des statistiques. Hein, chaque pays, comment qu'il voit les choses. Mais il y a 5 garçons pour une fille. Et c'est ça qui fait que bon, il y a beaucoup plus de garçons qui sont autistes que de filles. Mais ça n'empêche pas que même pour les filles, on peut avoir toutes les... C'est-à-dire suivre la même chose. لا لازم هي لا بريز ان شارج. هذا هو الرسالة لازم نوصلوها اليوم. لا بريز ان شارج طبعا للأطفال تاعكم اتان دوتيزم. سي مدام شكرا. يعطيك الصحة. ميرسي d'être là, merci d'être venue. اللي حبيتي ربما رسالة أخيرة توصليها؟ شوفي كاين رسائل. فوالا نو c'est-à-dire que الواحد كيما باغ اكزومبل للوالدين كي يبان بلي عندهم طفل متوحد ولا طفلة il ne faut pas désespérer, il ne faut pas avoir peur. C'est كيما par exemple d'autres parents qui ont un enfant qui a une autre maladie. Hein? Vous avez un enfant qui est autiste, il a ses troubles du comportement, il a ses particularités. Donc il faut essayer d'avancer avec cet enfant-là. Ne pas se dire khlas, c'est la fin du monde. Il y a aucune, c'est-à-dire il y a aucun avenir pour cet enfant-là. Ça c'est le conseil que je donne à tous les parents, c'est faites ce qu'il faut. من بعد الباقي كيما نقولوا حنايا الباقي على ربي. Mais لازم حنا, il faut qu'on agisse. Ça, c'est très important. Et je connais beaucoup de parents qui ont pris les choses en main, ou alhamdoulilah, leurs enfants, il y en a pour certains qui sont scolarisés, d'autres qui sont en train de suivre une petite formation. Et d'autre part, pour les pouvoirs publics. Il faut nous aider, que ce soit pour la prise en charge, c'est-à-dire créer des places dans les hôpitaux de jour, etc. Former du personnel spécialisé dans l'autisme parce qu'on manque cruellement de personnes spécialistes dans l'autisme et surtout accompagner les enfants qui ont la possibilité d'être scolarisés. La scolarisation, c'est pour certains parents, c'est vraiment un objectif qu'ils voudront atteindre. C'est une étape très importante. Oui, justement, parce que الدراري يكونوا dans un contexte où il y a que des enfants, ils évoluent avec des enfants du même âge. C'est très important. احتكاك مع الأطفال. يعني هذه d'une manière générale, je voudrais pas trop. مرحبا بك مدام. تفاسون مرة أخرى الدار دارك. مشكورة جدا لحضورك اليوم ولصراحتك ولشجاعتك. نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يطولوا في عمره. عمر نسلموا عليه, نتمنى يسقى كونطون يشوفك. إن شاء الله. ونسلموا طبعا على كاع العائلة اللي تساعدك وتساندك طبعا, اللي هما تاني حياتهم كاع تغيرت من أجل الحب لخوهم ووليدهم. Voilà, l'amour est indispensable طبعا في أي شيء. وصلنا لنهاية الجزء الأول تاع حصتنا بدون إطالة. نجوزوا للجزء الثاني يلتحقوا بنا تونس وصافيا. من جديد رانا في الجزء الثاني تاع أحوال الناس واستقبلنا كالعادة تونس. مساء الخير, مرحبا بك. الله يسلمك فريدة. مساء الخير. وصافية. مساء الخير عليكم. مرحبا بك انت ثاني. بدون إطالة نجوزوا إلى الركن الأول من تقديم صافية, قصص من العالم. قصص من العالم. واليوم طبعا الموضوع تاعنا هو توحد الأوتيزم.
نبداو بفرنسا وين لم يتم الاعتراف جوستومون بالتوحد كإعاقة متخصصة حتى 2004 على حسب هذه الشهادة اللي هي كأم دانوتيست، وتقول أنه بعد تشخيص هذا الاضطراب ما كانش خدمات محددة اللي تساعد هذه الفئة تاع الأطفال وتساعدهم يعني مع الأسرة تاعهم باش يرعاوهم فوالا. وثاني الاوتيست اللي يعاني من مشاكل سلوكيه حاده وين ما يفهموش الانسان اللي يكون معاه، هي ديجا كأم تاعو عندها صعوبات باش تتفاهم مع وليدها، وكاين ثاني مرفوضين من العالم الخارجي، وكاين مام عائلات اللي يلقاو صعوبه مع اولادهم يدوهم لمراكز خاصه ما يخلوهمش عندهم في الدار. نروحوا للكاميرون وين ما لم يتم تماما اعتراف سي اون مالادي اضطراب مال اكسبتي. تقول هذه المراه انه رغم النسبه الكبيره اللي يعانيوا من هذا الاضطراب خاصه الاطفال، مازال الناس والكثير يعتقدون ان هذا جاي من السحر وسوء الحظ، يعني بسبب بيان سور التخلف والمعتقدات الخاطئه. كي يجيهم عائله كي يجيهم ان انفون اوتيست يقولوا باللي هذا جاي من السحر، ولا يماه كي كانت حامله داروا لها السحر. لهذا الشيء يروحوا للمشعوذين يلقاو كحل الطريقه التقليديه والمشعوذين ولا يخبوه في الدار كاريمون باسكو يحشموا به. وحكايات كثيره مشابهه لهذه الحاله للمصابين بالتوحد وين لازم استشاره طبيب مختص بانتظام. ومالوغوزمون كاين مازال عائلات اللي ما يأمنوش بأنه اضطراب ولازم طبيب ويروحوا للمعالجة التقليدية اللي ما فيهاش حتى نتيجة إيجابية. لكن في السنوات تقول أنه في السنوات الأخيرة وين بداو الناس ولاو اكثر توعيه، وهذا بفضل الجمعيات وتانيت لي بارون الاولياء المصابين بالتوحد اللي شافوا بلي ما ينفع غير الطبيب وباش اوموا ميم سي ما يبراش كما قلنا الاضطراب هذا بصح اوموا يساعدهم باش يكونوا يسادابت مع المجتمع ومع الزملاء تاعهم. وهو يعني كما شفنا مقبله لي سبيسياليست اللي شفناهم توتالور اللي شفناهم في الريبورتاج، سبا ان طبيب سبيسياليست ما كانش اون سبيسياليست، هما مختصين في علم النفس. كاين دي بسيكولوج دي اورتوفونيست دي psychomotriciens et des orthophonistes, voilà. éducateurs. D'accord. Voilà. نروحوا نكملوا بون مامون دان اوتيست اللي خيرت ليكزيل باش تعاون وليدها كي اوتيست، باسكو البلاد اللي كانت عايشه فيه ما لقاتش حل كيفاش تتعامل مع وليدها. الوغ خيرت ليكزيل لا سويد وين تما كاين اون بريز اون شارج توتال من عند الدوله، وكاين ميم يعلموهم يعني كما قلتوا مع مختصين اورتوفونيستي توسا يعلموهم كيفاش يسادابت مع الزملاء، كيفاش يتعاملوا، كيفاش ياكلوا، يعني فوالا. وكاين ميم مخيم للترفيه للاطفال المصابين وين يتلاقاو كامل العائلات ميم لي بارون تاعهم ثاني تيتلاقاو اي فوالا كيما قالت هي يا اون بريز اون شارج توتال بار ليتا فوالا. اي طون هذه شيء مبادرة جميلة جدا من طرف لا سويد، وهم متقدمين بزاف في اشياء في سورتو في لا بريز ان شارج سوسيال. لي بيي سكانديناف ان جينيرال بوتيت مش متقدمين في اشياء اخرى، لكن متقدمين في لا بريز ان شارج سوسيال. بدون اطاله نجوزوا الى الجزء الثاني نجوزوا الى الجزء الثاني وللركن الثاني اللي هو حوال ناس بلوس. حوال ناس بلوس من تقديم تونس. تفضلي تونس يدينا معلومات وعلم. شويه معلومات شويه علم. بوكو تاع لي تيمونياج تاع الناس اللي ما جبناهمش سور بلاتو ولا ما درناش معاهم ريبورتاج بصح اللي اتصلت بهم ورحت شفتهم. تو دابور لوتيزم الاضطراب هذايا لا بروميير فوا اللي اكتشفوه سيتي en 1943 بالولايات المتحده الامريكيه. توحد ثاني اسمه الاجتراريه او الذاتويه او الاوتيزم، هادو مصطلحات اللي نستعملوهم في اللغه العربيه. الاوتيزم ثاني يدخل
دونك الاضطراب تاع الطفل ان انفون اوتيست جوستومون حابين نديروا اون سونسيبيليزاسيون بارابور المجتمع تاعنا كيما فهم لي انا لو تيمون مسيو بوزرعه مقبل اللي شفناه في الروبورتاج لو بابا تاع ايمن قال لي اون فوا رحنا دون ان ريستورون donc Ayman Miskin il commençait à faire des gestes parce que des fois ils peuvent être violents envers soi-même ou là envers les autres. Par contre, d'un autre d'or, on ne pouvait pas le maîtriser à ce moment-là. Et donc, il y a un qui a fait alors que directement il l'a accusé alors que des fois ils te ferment. Ils n'accusent pas directement les personnes. في 12 شهر لازم d'abord الطفل لازم يكون يعرف يدير الإشارة. C'est-à-dire quand il veut quelque chose لازم يشير alors qu'un enfant autiste كي يحب حاجة ما يقدرش يقول لك هكا بالدوا. فوالا. وثانيت الإمساك باليد الطفل naturellement تقول له هاك يشد. وحتى الصباع. Voilà, soit un jouet, soit صباع, soit le doigt à la maman en général ou le papa qui يكون طفل صغير باش يحاول يمشي les premiers pas. En général on fait ça et un autiste n'est pas capable de ça. À l'âge de 1 an, 12 mois, s'il fait pas ça, donc déjà لازم يدخلكم شوية il faut soupçonner le trouble. وثاني à l'âge de 16 mois لازم يكون ينطق بكلمات même غير ماشي مفهومة بصح mais au moins لازم ينطق même s'il les prononce pas bien. Au lieu de dire j'ai mal, il dit bobo. Donc وثاني في شهر في 24 شهر donc لازم يكون يفورمule des phrases au moins يتكونوا بدو مو. إلا كان شفتوا بلي هاد c'est-à-dire tous ces critères là votre enfant il répond pas à ça donc تما تروحوا تشوفوا تساؤلات تروحوا تشوفوا مختص. وكاين كما قالت عبرته الضيفه تاعنا صافيه مقبله كاين ان بريسنتيمون ماتيرنيل باترنيل والاولياء يعرفوا كاين حاجه هكا يحسوا باللي كاين ان بروبليم مي ils arrivent pas à mettre le doigt dessus c'est peut-être pas faut pas être fataliste ونقولوا مباشره باللي هو c'est l'autisme لكن كي تحسوا باللي votre enfant est différent n'est pas ordinaire donc il est extraordinaire c'est le cas de le dire il faut تدوه عند un psychopédagogue. Voilà كاين ارقام راح نختم بهم دونك في العالم كاين 67 مليون طفل اللي عنده 67 مليون d'enfants autistes اللي كاين في العالم دونك un enfant sur 85 qui naissent il naît autiste et في الجزائر كاين 56,000 حالة. Par contre les places justement اللي كاين pour le suivi et la prise en charge 150 donc on a 59 000 cas et 150 places. Non, la prise en charge, ma Kesha, elle n'existe pas. Voilà, il y a 3 centres. Il y a 3 centres où ça, c'est pas assez. Où le mouchkil mahouj غير هنا في الجزائر. La prise en charge, c'est partout. La preuve, c'est que la maladie, là le trouble, on l'a détecté en 1943 et c'est qu'en 2007, grâce aux Nations Unies, les بدينا درنا يوم عالمي les autistes qui est le 2 avril. Donc, à 2007, ça fait que 6 ans. Donc, c'est partout dans le monde où on doit vraiment s'occuper de cette شريحة تاع الناس. طبعاً. كنت حابة نقول un pédopsychiatre مقبلة. J'ai confondu avec psychopédagogue. حاجة مهمة جدا هي ما راناش on n'accuse personne ni les autorités ni والو. طبعا le ministère de la solidarité اللي حبوا يجوا يتكلموا على هذا الشيء ولا يقولوا لنا ما هو البرنامج تاعهم ولا لي بروجي اللي عندهم في ماشي غير لي زوتيست لكن المجتمع en général. فكركم باللي même شريحة اللي هي النساء dépend du ministère de la solidarité. Donc là عندكم برنامج خاص بلا solidarité sociale حتى خاصة بينا. تفضلوا تعرضنا لكم نقدروا نهضروا عليها. نشكركم جزيلا ميرسي. شكرا صافية كاميليا. شكرا فريدة. تونس شكرا. نتلاقاو في عدد جديد من حوال الناس طبعا كل يوم على قناتكم زير تي في لا باج فيسبوك تحت تصرفكم. قاعدة الاتصال بعتونا الانطباعات تاعكم واقترحوا علينا مواضيع ربما حبيتوا نهضروا عليها. مع السلامة.